अस्सलाम वालेकुम मेरा प्यारे भैन भरा। हाँ जी सुनाओ जी की हाल चाल है, सुनाओ सब ठीक ठाक ने। होर सुनाओ अम्मी अबू भैन भरा सारे राजी राजी ने, अल्लाह का शुक्र है जी। मैं भी ठीक हैगी हाँ, शुक्र अलहमदुलिल्लाह। मेरे बच्चे भी ठीक है तो माशाल्लाह मेरे बच्चे काम करते पे है। हम दिखाना सी जिस तरह के भी परसों कनक लैके आती सी तो असी ना थोड़ी थोड़ी हम धुप्पे सुकान डे है तो सुका के ना अस क्या भी बोरिया रख लेंगे है। ए देखो जी बच्चे मेरे अली हैदर अमान फातमा कनक कट्ठी करन डे है। ठीक है जी, ए देखो अली हैदर कट्ठी कर करके बोरिया च पाँदा पिया है वा। तो मैं हुण हांडी रोटी करन लगी सी ते असी बनान लगे है अज जी प्याज़ां वाले करेले। ठीक है जी, तो टमाटर टमूटर कट लए हुए आ ते करेले भी मैं धुप्पे रखे हुए आ। पहला नमक ते हल्दी लगा के ना इन्हों धो लिया सीगा, लगा के धुप्पे रख दिता सीगा ते फिर दोबारा फिर धोता है तो धो के फिर मैं धुप ते खोलिया होया वा। ए देख लो जी एक करेले 1.5 किलो है तो 1.5 किलो करेले माशाल्लाह इस तरह लगन दिया है वा जिदा ना भी एक पाइया होणगे। तो इस वजह नाल मैं ना टोकरी भर के ना प्याज़ां दी कट ली है। मेरे मियाँ जी नूं बहुत ज़्यादा हौल पिया वा, कहंदे इन्ने बड़े प्याज इहदे नाल करेले पकाने ही नहीं सीगे। ते मैं कहा चलो कोई गल नहीं भी हुण असीं खाने ते हैगे आ ना, ते इस वजह दे नाल ना भी हुण मैं अग्ग जलावां। हवा भी बहुत ज़्यादा चलदी पई हुई है तो देखदी भी बच्चों ने चीज़ां उपर पहुँचातियां है वा। तो बाकी असीं ना अग्ग जला के ना तो फिर तुहानूं दिखाते हैं कि असीं करेले किस तरह बनाने हैं। बिल्कुल भी कौड़े नहीं बननगे, इतने ज़बरदस्त बननगे जिस तरह भी मैं खाना बनाती इसी तरह भी बना के अपने बच्चों नूं लाना तो तुहानूं बहुत अच्छा लगेगा। मानो फातमा मैनूं मशवरे दे रही है, की कह रही थी मान? कुछ भी नहीं। चलो जी ठीक है, मैं हुण ना अग जला लवां तो फिर दोबारा मिलते हैं। A few moments later. हवा के नाल उड उड के विचों भी आई है। कल को पक्का ला के ना साफ करके फिर रखांगे दोबारा। ईमान है नूर इधर ज्यादा वा, इधर क्रिस के कर ला। हाँ इधर थोड़ा पीछे छड़ चलो पाओ। ये ला की होया मार दिया। आयशा जल्दी की होया आशा? अम्मी किथे करी? जल्दी जल्दी पालो, गल्ला ना करो ईमान मोतियां। ईमान
ਕਰੇਲੇ ਸਾਡੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ। 1.5 ਕਿਲੋ ਕਰੇਲੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਘੇ ਗਰਮ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਫੇਰ ਕਰੇਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫੇਰ ਕਰੇਲੇ ਪਾਉਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਡਾ ਘੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰੇਲੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੇ ਨਾ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1.5 ਕਿਲੋ ਕਰੇਲੇ ਸੀ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਨਮਕ ਤੇ ਹਲਦੀ ਲਗਾ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ ਮੁੱਠ ਭਰ ਕੇ ਨਮਕ ਵੀ ਲਗਾਈ ਤੇ 4 ਚਮਚੀਆਂ ਹਲਦੀ ਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸਲ ਕੇ ਧੁੱਪ ਤੇ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਦੁਪੱਟੇ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਲੌਂਗ ਦੇ ਦੁਪੱਟੇ ਤੇ। ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਥੱਲੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਧੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਧੋ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਧੁੱਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਘੰਟਾ ਫਿਰ ਧੁੱਪ ਤੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਬਰਾਉਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਰੈੱਡ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਕੜਵਾਹਟ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਕਰੇਲਿਆਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬੱਚੇ ਖਾਣ ਵੱਡੇ ਖਾਣ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਕੋੜੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ ਕਰੇਲੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੇਸਟੀ ਬਣਨਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਖਾਊਗਾ ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰੇਲੇ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਏ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਖਾਣਗੇ ਕਰੇਲੇ। 2000 years later. देखिए आवाज आ रही ना खड़कने की, ये समझो भी साडे करेले ना तैयार हो गए हैं। ते सब तो मेन गल जिहड़ी हैगी आ वो मैं तुहानूं दस्सांगी मसाला बनाते हुए। मेरी वीडियो नूं पूरी देखना, ठीक है जी, फिर तुहानूं समझ लग जाएगी कि जिन्हां मेरियां भैणां दे भरा जो भी कुकिंग करदे ने उन्हां दे करेले पूरे बनदे ना ते क्यों नहीं बनदे। करेले ब्राउन करके कट ले सी ते मैं हुण घे थोड़ा जिहा मैं होर पाना वा सही ते आ करेले घे दे सिर ते ही पकदे हैगे। इन्ने महंगे पकते फिर मैं फरमाइश ही नहीं सी करनी। बात तो सही है दौड़ना तो पड़ता है। इन्ने में नहीं पकदे। आगे 1 किलो प्याज आ साडे इन्हों भी असी ना हल्के हल्के ब्राउन कर लेना है प्याज़ों भी। तो फिर मैं तुहानूं दसांगी जे मशीन करेले किस टाइम पाने मसाले के। तो मेन गल जी हैगी आ ये भी मैं तुहानूं दसांगी एंड पे भी साडे करेले भी जेह्ड़े भैन भरा जेह्ड़े भी पकाते कह दिंदे भी इन्नी मेहनत करी दी हाँ जी असीं नमक ला के इतना उतना धोते भी फिर भी साडे करेले कौड़े बनदे हैगे। वो मैं टिप तुहानूं ते बताऊंगी टिप इस तरह करूँगे ना करेले कभी कौड़े नहीं बनते। A few moments later. हाँ जी प्याज साढ़े ब्राउन हो गए हैं करेलियां वास्ते। करेले अगर पकाने हो ना तो प्याज़ा का कलर इस तरह का रखा करो, ठीक है। तो बहुत मज़ेदार करेले बननगे। तो यह साढ़े टमाटर है तकरीबन पाइया तो ज़्यादा मैं टमाटर लाए थे, ठीक है जी। ये हुण मैं लाल मिर्चा पाती पई हैगियां 3 चमचियां मैं भर के पा लईआं वा क्योंकि प्याज साढ़े ज़्यादा है ना। तो फिर ये वास्ते सानू ना मसाला भी ज़्यादा ही चाहिए हैगा वा। 3 चमचियां हल्कियां जरा ना मैं पा लियां वा नमक दियां ते 1 चमची भर के पा ली है हल्दी दी। ते हुण मैं पाइए बिस्मिल्लाह।
ਹਾਂਜੀ ਇਮਾਨ ਵਾਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਅੰਮਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮਾਨ ਕੀ ਗੱਲ ਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨੂਰ ਨੂਰ ਕੀ ਮਸਲਾ ਵਾ ਕੋਈ ਕਸਰ ਕੁਸਰ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਮਾਨ ਨਾ ਆਂਦੀ ਨੂਰ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨੀਆਂ ਸੁੱਝਣ ਡਈਆਂ ਚੱਲ ਮਿੰਟ ਮਾਰ ਕੇ ਨਹਾ ਕੇ ਆ ਉੱਪਰ ਜਲਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੈਤਾਨੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਵਾ ਅਲੀ ਹੈਦਰ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿਤੇ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਹੁਣ ਨੂਰ ਉਹਨੂੰ ਸਤਾਉਣ ਡਈ ਆ। ਦੇਖਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਅਲੀ ਹੈਦਰ ਬਾਹਰ ਆ ਤੇ ਵੱਡੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੱਡੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਵਾ ਉਹ ਅਰਬੀ ਵਾਲੀ ਬਾਜੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਗਲੀ ਨੂੰ ਨਾ ਬਸ ਸਿੱਧੀ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਉਹ ਦੁਰਮਟ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੋਗੀ ਏਦਾਂ ਦੁਰਮਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੁੱਟੀ ਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਉਧਰਲਾ ਘਰ ਸੀਗਾ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਰਮਟ ਪਕੜ ਕੇ ਐ ਨਾ ਐ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਐ ਨਾ ਤੇ ਐ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਫਿਰ ਮਿੱਟੀ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ ਵਾ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹ ਦੁਰਮਟ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈਗੀ ਆ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਆਵਾਜ਼ ਇੱਥੇ ਤੇ ਆਉਣ ਡਈ ਸੀ ਇਹਦੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜ਼ਮੀਨ ਕੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਫਰਸ਼ ਫੁਰਸ਼ ਜਦੋਂ ਪਾਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਕੁੱਟਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੀਆਂ ਕੀਤੀ ਸਹੀ ਪਾਪਾ ਚੱਲੀਏ ਨੂਰਾ ਬੁਰਾ ਚੌਕ ਹਵਾ ਨਾ ਉੱਡ ਗਿਆ ਮਾਨਾ ਨੂਰ ਬੁਰਾ ਚੌਕ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਅੰਮਾ ਨੂੰ ਤੂੰ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਦੇ ਲਾ ਰਹੀ ਆ ਉੱਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਆਟਾ ਲੈ ਆਂਦੀ ਉਹ ਅੱਧਾ ਦੁੱਧ ਚਾਹ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਵਾ ਕਹਿੰਦੀ ਲੱਸੀ ਕਾਦੀ ਬਣਾਣੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰੇਤਾ ਪਾ ਲਈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਲਈ ਪਾਣੀ ਪਾ ਲਈ ਲੱਸੀ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹਾਂ ਵੀ ਡੰਗਰ ਆ ਵੀ ਲੱਸੀ ਤੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਦੁੱਧ ਫਰਿੱਜ 'ਚ ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੁੱਧ ਹਾਂਜੀ ਮਸਾਲਾ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਭੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਵਾ ਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਬਰਾਊਨ ਕੀਤੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡਾ ਮਸਾਲਾ ਭੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਟਮਾਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਸੀਗਾ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਰੇਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਹੁਣ ਪਾਣ ਲੱਗੀ ਆ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ ਬਸ ਬਣ ਗਏ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਸਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕੀ ਆਂਚ ਤੇ ਭੁੰਨਣਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਢੱਕਣ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦਮ ਤੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ ਹਾਂ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਪ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਨਾ ਵੀ ਟਿਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੀ ਉਹ ਟਿਪ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਰੇਲੇ ਬਣਾਏ ਆ ਨਾ ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਮਸਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਵਾ ਨਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਛੱਟਾ ਲਗਾਤਾ ਮਸਾਲਾ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭੁੱਜ ਗਿਆ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਤੇ ਨਾ ਵਿੱਚ ਕਰੇਲੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਫੇਰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ ਠੀਕ ਆ ਵਜਾ ਜੇ ਅਗਰ ਘੇ ਥੋੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਤੇ ਘੇ ਹੋਰ ਪਾ ਲਓ ਠੀਕ ਆ ਜੇ ਨਹੀਂ ਥੋੜਾ ਤਾਂ ਬਸ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਆਪਣਾ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਘੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੰਨਣਾ ਹੈਗਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਛਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਛੱਟਾ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਰੇਲਿਆਂ ਦੀ ਕੜਵਾਹਟ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੈਂ ਖੁਦ ਅਜ਼ਮਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰੇਲੇ ਬਣਾਏ ਸੀਗੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਬੜੇ ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਤੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੱਗੀ ਨਾ ਗਰਮ ਕਰਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਛੱਟਾ ਮੈਂ ਲਗਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਕਰੇਲੇ ਵੀ ਗਰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਜ਼ਾਹਰ ਵੀ ਘੇ ਜ਼ਰਾ ਨਾ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਘੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਕੱਢ ਲਿਆ ਮਸਾਲਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਛੱਟਾ ਲਗਾ ਕੇ ਗਰਮ ਕੀਤੇ ਠੀਕ ਆ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਨਾ ਤੇ ਜ਼ਾਇਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੜਵਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਵੀ ਕਰੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਛੱਟਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ
ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਰੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ। ਇਹ ਧਨੀਆ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ, ਧਨੀਆ ਉੱਪਰ ਖਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਕੜਾਹੀ ਨੂੰ ਨਾ ਥੱਲੇ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸਬਜ਼ ਮਿਰਚਾਂ ਮੈਂ 2 ਪਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 3 ਭੈਣਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਵਾਲਾ ਮੀਆਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲਾਵੇ ਸਾਨੂੰ 3 ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਅਸੀਂ 3 ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਤੀਸਰੀ ਫੇਰ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਪਾਈ? 2 ਹੀ ਪਾਈਆਂ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ 2 ਪਾਈਆਂ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੁਣ ਖਾਣੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ਤੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਹੁੰਦੀ। ਸਹੀ। ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਵਾ। ਮਿਰਚ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ। ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਬਾਜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਨਾ ਮਿਰਚਾਂ ਪਵਾ ਲੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਮਿਰਚਾਂ ਪਾ ਲੈਂਦੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਸ਼ੋਰੇ ਵਾਲੇ ਸਾਲਨ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾਈਦੀ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੀ ਕੇ ਨਾ ਨਾਲ ਬੁਰਕ ਦੇ ਲਗਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਖਾਈਦੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸ਼ੁਕਰ ਆ, ਸ਼ੁਕਰ ਆ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਈਮਾਨ? ਦਰਦ ਹੋਣ ਡਈ ਆ, ਆਹੋ। ਗ੍ਰੈਸਲਿਨ ਲਵਾ ਲਈ। ਮੈਂ ਲਾऊं ਤੇਰੇ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਉਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਪੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਮਸੂੜਾ, ਤਾਂ ਸਾਗ ਪੈਂਦਾ। ਆਲ ਗਦਰੀ ਹੋਰ ਪਾਊਡਰ ਲਾ। ਮੂੰਹ ਤੇ ਪਾਊਡਰ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ। ਉਹ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਵੇਖ ਮੇਰੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੱਥ ਖਰਾਬ। ਦਿਖਾ ਇਹ ਮਾਸ ਉਤਰਨ ਡਿਆ ਵਾ, ਦਿਖਾ। ਦੇਖ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। आज मैं 1.5 रोटी बना लियो। ਅੰਦਰ ਹੀ ਆ। ਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੋ ਲੈਦਾ। ਪਲੇਟ 'ਚ ਖਾ। ਖਾ ਕੇ ਦੱਸੀ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ। ਮਿੰਦੀ
ਕੇ ਨਾਲ ਲੱਸੀ ਦਾ ਕੁੱਟ ਪਾ ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸਾਡਾ ਖਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਪਲੀਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਪਏ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲਵਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਮੇਰਾ ਵਲੌਗ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ ਘੰਟੀ ਦਾ ਬਟਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਬਾਇਓ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਪੂਰੀ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗੀ ਆ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਦਮਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਪਤਾ ਲਿਆ ਪਹਿਲਾਂ